ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ। ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ। ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ। ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ। ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ। ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਰ ਮੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਠੀ। ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤੀ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ
इस पावन बचन की प्रारंभता सिरनावे नाल हो रही है। तो सिरनावा इहदा बनदा है राग सूही महला चौथा छंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग विच गुरु रामदास साहब शब्द उच्चारण करने वाले, छंत स्वरूप कर पहला गायन करन दा हिदायती संकेत। अक्सर इहदे बारे असीं बात करते हैं क्योंकि गुरबाणी संगीतबद्ध रचना है मोस्टली। तो जो इहदे च म्यूजिकल इंस्ट्रक्शनस गुरु बाबा जी ने पाईयां ने, उहदे च एक ते जिहड़े मैलोडियस नोट ने जिन्हां नूं तुसीं सुर कहिंदे हो, जिहदे च रागां दी सुरबद्धता नाल गाया जाता है। दूसरा म्यूजिक नूं प्रॉपर या म्यूजिक प्रोड्यूस करने वास्ते जिहड़ी सैकेंड कंडीशन फुलफिल होनी होंदी है वो हैगी है रिदम, ताल। सो तालां गुजरे थापां गुजरे घरां दा जिक्र है, इत्थे पहले घर नूं प्रयोग विच रखना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप जो कि सैकड़े वार गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है। एक दा मतलब वैदिक है क्योंकि न्यूमरल नंबर है। उस एक दी व्याख्या ओ अंकार इहदे विच है। तीन हिस्से ने दे ओ अंकार, ओ दा मतलब अविथ, अंग दा मतलब एक, रसकार दा मतलब लगातार। परिपूर्ण जो सर्वस्व सब दा दाता आ, सब नूं सिरजनहार आ, सब दे विच विद्यमान है, ओ ओंकार है। अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। जोत स्वरूप उस रब दी, उस रब जी हस्ती दी गल हो रही है जिसनों असी सत स्वरूप कहने आ, जिसनों असी एग्जिस्टेंस कहने आ, जिसनों आप अपने तरीके नाम भी ने गोबिंद, बीठल, अल्लाह, राम, वागुरू इस रूप दे च। पर जो सानू अंडरस्टैंड करने वास्ते गुरु बाबा जी ने ओंकार किया उसनों, ताकि समझ सकीए वो जोत जो सरगुण निर्गुण सब विच विद्यमान होकर बैठे ओंकार है, जिसके करके सब आकार हो रहे हैं। ऐसे एक ओंकार जी दे नाल साडी जो सांझ बननी है वो बननी है सतगुर प्रसाद। मुराद है ओदी ते मौजूदगी हर थां ते है, साडे अंदर भी है, साडे बाहर भी है, अखां विच भी, अखां च दिस रहे विच भी है। पर एक्चुअल लैवल ते असी इस चीज़ बारे किन्ने अवेयर हाँ, असी इहदे बारे किन्ने चेतन हाँ, इसका पता लवाण वास्ते, इहदी सांझ बनाउण वास्ते गुरु साडी मदद करदा अपने तरस दे नाल, अपनी नवाजिश दे नाल। सो सतगुर प्रसाद इत्थे लफज आ रहा है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। जिवें आप छंतां दे बाबत समझदे हो कि असी पदा बा पदा विचार करते हैं। गालबन एक या जो समा लाओ करे दो, इन एक पदे असी विचार पाउने आ। दो पदियां दा पाठ आपने सरवण कीता है। एक नंबर पदे तो विचार का आगाज करदा हाँ। गुरुदेव जिक्र करते हैं, सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रमा बलराम जीओ। जिवें कोई बहुत वड्डा पानी का समुंदर होए तो उस समुंदर दे विच लगातार लहरां उठ रही होण, पानी गर्दिश कर रहा होए सारी उस रूप दे विच, उसके जेड़े पासों भी चूली भर के उन्होंने टेस्ट करोगे ऑलमोस्ट वह स्वाद इको जिहा होएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, ये रूहानी समुंदर बड़ा वड्डा। इस रूहानी समुंदर दे विच महाराज जी ने जो संदेश पाया है वो तुसी किते भी पढ़ लवो। तुसी बिल्कुल शुरुआत च पढ़ो जपजी साहब के रूप दे विच, तुसी उस तो बाद दरमियान पढ़ लो, आके किते राग आसा च पढ़ लो जिवें आसा की वार आ रही है। तुसी अगे जाके कोई होर राग पढ़ लो, बिहागड़ा पढ़ लो, तुसी सोरठ पढ़ लो, तुसी बिल्कुल लास्ट जाके प्रभाती या जयजावंती पढ़ लो या श्लोकां नूं पढ़ लवो। जिहड़ा संदेश आ वो बिल्कुल एक सारता वाला ही है। सारे संदेश दे विच एक अपने आप दे विच यूनीक तरीके दे नाल गुरु बाबा जी ने इक्को ही मैसेज आ। सो उसनूं प्रेजेंटेशन गुरु साहब ने वक्रे वक्रे लफ्ज़ां अल्फाजां
ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵੇਖਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਡਿਆਉਣ ਗੋਚਰੇ ਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੋਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਚੁਅਲਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਪਸ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਪਸ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪਿਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ? ਮੌਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਉਹ ਮਲਕੂਲ ਦੇਵਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜਕਾਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਏ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਰੂਪ ਲਾੜਾ, ਮੌਤ ਰੂਪ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਆ। ਇਹ ਰੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਏ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਲੀਨ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ, ਤਰਸ ਕਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗਣ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਰਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਵਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ,
गुरु साहब ने वार वार बाणी च बयान की है। साहिब महाराज कहते कि देख जिवें गुरु का काम आ, गुरु एक तरह के नाल जिवें एक्सचेंज का बिजनेस नहीं होंदा। गुरु इस समझाउंदा। बीते कल भी आप बात कर रहे थे कि गावीए सुनीए मन रखीए पाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, दुख का परित्याग करना, सुख नूं हर घर विच लैके आउणा। गुरु कहंदा तू मेरे नाल ना एक्सचेंज बिजनेस कर लै, मैं तेरे दुख लै लेना, उन्हां दे इवज विच सुख देना। ये किवें है? मैं तेरे औगण लै लेना, तैनूं गुण देना आ। गुरु औगणां नूं घटाउंदा आ, गुण वधाउंदा आ, गुणां च इजाफेदारी करदा आ। तो इहदी बात इस तरह भी है जिवें भाई गुरदास जी जिक्र करते कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए, चल सतगुरु कोट पैंडा, आगे होए लेता है, भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग राखै, ताहे गुरु सर्ब निधान दान देत है। भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग राखै। असी भावनी प्रधान हो के कौडी मतलब बहुत छोटी जी भेटा गुरु के सामने रखते हैं। तो गुरु उस भेटा के इवज दे विच सानू ताहे गुरु सर्ब निधान दान देता है। सर्ब निधान सब कुछ बख्श देता है। जिन्होंने इस तरीके नाल भी जानो। देखो मनुखता के कल्याण हित सानू हर तरह का कंट्रीब्यूशन पाना चाहिए है। भावें इत्थे सीधे तौर पर माया की बात हो रही है, मैं इस तरीके नाल भी बयान करा कि समाज कल्याण हित, आले दुआले के भले हित बंदे नूं अपनी किरत कमाई विचों कुछ जरूर लाउणा पएगा। साडे घर दे दसवंध का कॉन्सैप्ट भी हैगा। इनूं इस तरह जान लईए कि गुरु साहब के संदेशों नूं साडे पुरखियां ने इस तरह पाया है कि गरीब की रसना गुरु की गोलक, लोड़वंद दा मूँह ही गुरु का एक्चुअली जिहड़ा हैगा उहदी जिहड़ी गोलक आ, वो एक तरह के नाल वो अकाउंट है जिहदे तुसीं सीधा पा सकते हो। तुसीं गुरु नूं इस रूप में कंट्रीब्यूट करना है। हुण इहदे च है लोड़वंदां दी, आले दुआले दी, सोसाइटी दी, समाज दी, मनुखां दी इहदी लोड़ की बात हो रही है। फिर इहदे च ये भी हुंदा है कि कल्ला तुसीं सिर्फ किसी स्पैसीफिक मतलब यह है कि ये तो नहीं हो सकता पहलां तुसीं लोड़वंदां नूं पैदा करो, फिर लोड़वंदां दी लोड़ पूरी करो, समाज की लोड़ पूरी करो ताकि लोड़वंद बचन ही ना। साडे लिटरेचर च बात कही गई है कि जो बाबे के दाम न दे हैं तिन ते फिर बाबर के ले हैं। जो बाबे के दाम न दे हैं, जो चंगे पासे बाबे वाले पासे नहीं लगाउणगे, फिर बाबर जरवाना बन के लुटेगा आके। इहदे मायने समझिए। जिंदगी दे विच चंगे कमां च असीं कंट्रीब्यूट करना है। अज वर्ल्ड वाइड मन्निया जाता है कि जिहड़ी लोअर मिडल क्लास है, जिहदे च मोस्टली साडा समाज आ जाता है काफ़ी हद तक, ये सोसाइटी दे विच सोसाइटी दी वैलबींग वास्ते अपना बनदा सरदा कंट्रीब्यूशन जिहड़ा वॉलंटियर बेस ते नहीं करते। जिथे किते बहुत लोड़ पे एक्सट्रा पे करने लई तैयार तुर जाते हैं, पर जिथे कंट्रीब्यूट करके एक सिस्टम नूं आज़ाद करना है उहदे वास्ते एफर्ट नहीं पाउंदे, यतनशील नहीं होंदे। उहदा फिर बहुत वड्डे लैवल ते प्राइस पे करना पैंदा है। जो सपोज माफ़ी मंगदे लफज कहन लगा मैं, असीं सिੱਖੀ नूं प्यार करते हैं, असीं चाहते हैं साडे घरां दे विच बच्चे साडे परिवारक मैंबर सिੱਖ होण। असीं भी चाहुंदे हां साडे घरां दे बच्चे साडे परिवार वो अमीर होण, पढ़े लिखे होण, सुख सुविधावां दे नाल लैस होण, यू नो ऑल दीज थिंग्स। आपां उन्हां सुख सुविधावां नाल लैस करन वास्ते एफर्ट पाउने। वो एफर्ट कारगर भी हुंदी है। फर्स्ट जनरेशन आउंदी है, ओल्ड जॉब्स करती है, थोड़ी बहुती सेविंग करती है, कोई मकान इस तरीके सारा खड़ा कर लेंदी है। सैकेंड जनरेशन के उत्ते एफर्ट पा के उन्होंने को एक्सट्रा परक्स होंगे ने, एक्सट्रा एडवांटेजिज होंदियां ने, सब चीज़ां आ जांदियां ने। पर जिहड़ी चीज़ विचों लैक कर जाती है वह है सिੱਖੀ सोच। रीजन क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई उहदे च। जे किते हुई है थोड़ी बहुती इंडिविजुअल लैवल ते, कम्यूनिटी लैवल ते बहुत कोई वड्डा असीं कंट्रीब्यूट करते होइए
ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਲਵ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਆਈ ਲਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰਸ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰ ਯੂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ them? The institutions who are actually contributing in this whole kind of literature or final product, are you helping them? Or are you trying to be part of them? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਐਫਰਟ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਘਟਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਦੱਸਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਦਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੂਰਜ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸਭ, ਜੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਵਡਿਆਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਵਿਖਾਵਾ ਥੋੜਾ ਕੱਲਾ ਆਡੰਬਰ ਥੋੜਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੀਕਰ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, that individual must be seeker of virtues, civic qualities. Without them we cannot attain any kind of devotional exercise. So here Baba Ji is saying Satguru Purkh ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਗਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਰਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਵਣ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ, ਅੱਛਿਆਈ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਪੀਚ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀडम। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀडम ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਐਡਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ। ਬਾਤ ਪਲਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਉਹ ਮਨਾ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਉਣਾ, ਸਮਾਉਣਾ, ਸਾਂਭਣਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ। ਚਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁਣਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਸ਼ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆਵੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆਵੇ ਪਾਠ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆਵੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਚਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹਤ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਚੂ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਟੈਬ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਫੜ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 1 2 ਬੋਤਲ 4 ਬੋਤਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਕਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ।
ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਰੂਪੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਲ ਵੱਢੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੜਪਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿਓਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਆਤਮਸਾਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਖਿਆਲ, ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ, ਵਾਲਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਹੇਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਲਥ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਨ ਇਟ as much as we can, as soon as possible. But some filth which can damage our lives, our whole family, we never pay attention toward that actually filth. And even the sources which are actually spreading that filth in our lives, sometimes we really actually take care of them very well, and we are totally ਅਡਿਕਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਟਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਟਸ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਆਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟਸ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ IPTV ਲੱਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਯੂ ਹੈਵ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਪਾਪ ਵਿਖਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਆਪੋ ਭਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਉ ਭਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਤ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ physical discourse kind of things, and we go toward the intimacy side.
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ what is the actually end game of any kind of intimacy? Euphoria, higher level of happiness. But still, even though people go through with that intimacy and all these, that's not higher level of actually euphoria or higher level of pleasure. Higher level of pleasure we can only enjoy through this spiritual engagement. ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਯੂਫੋਰੀਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ that kind of thought over here. ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ ਅਨੰਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ सम्मान, पूरा का पूरा सम्मिलित होया एक सब उस रूप दे एक उस चीज़ या उस खास एलीमेंट की बात, उस कंपोनेंट की बात गुरु बाबा जी करते हैं। सब रहमत करना ऐसे आलमी वाक़िया चो चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमती हो सकीए, साडे मन ते ना शब्दों का उस लैवल ते असर होए जो गुरु बाबा जी बयान कर रहे हैं। अपने किसान भैन भरावां दी चढ़दी कला ते सफलता की दिली अरदास दे नाल समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।